and you know the tradition of our college. As you enter, what do we have in our curriculum? To mold you into perfect young youth to participate in the future life. We give you at the entry level soft skill enhancement, computer literacy and other courses. And in our curriculum itself we have in the final year, for the final year students, career development program and so many placement training and recruitment programs. It's the tradition that we have, because after molding you for 3 years, you should be perfectly fit to get into the societal life with a very good career for the future. And we give you aptitude training during the 5th semester, in which some numerical and analytical skills are there. Have you gone through the book? The printout material that is given to you. And apart from that, you should be given placement training. In our college, commerce is a very big discipline. And you know the strength, both in regular as well as in self-financing stream we have commerce, and there too commerce general and computer applications. And you know the commerce students can seek employability much easier both at Sivakasi and also in other cities. And so in your third year life, this is the first activity that is proposed from our college, that is to train. Though we give you training from our faculty side, it is necessary to call some experts or professionals and give you an awareness about in what way you can prepare for the placement program and in what way you can prepare you or excel to the maximum in getting a job. And in last year we gave not only these programs, we also invited people from Acumen Capital Marketing and also introduced the commerce students as well as the other department students to online marketing also. Our ultimate aim is to get a job for you. And in that line, we have connection with Spark Academy, and the director, Shri K.P. Mari Kumar, is not a new person to us. His acquaintance with SFRC is a very long one. And he has been training our students not only for placement and also for not only for this kind of thing, for other placement programs also. We have seek his help, and he has helped many of our students to prepare them for in the competitive market of job. And here he has come to introduce you to this placement training program. This is not going to be the only program, it is a start. And you will be having programs conducted by him and many other people also. So I hope you all will be motivated well by him, and this will make a good start and bring you a good job before you leave SFRC. And also here Auditor V.A. Ravichandran is here, and he is in the field of auditing. He has completed BCom just like you, and he has gone for CA. The fashion for going for engineering and medicine is slowly decreasing, and many students, usually in North, people go for either in the field of commerce or in the field of economics. That trend is slowly starting at the southern region also, and he is an auditor, and he also will tell you the scope that you are having if you become an auditor by completing CE. So hope this will be a very good start for you, and I wish you get the best out of all these programs. All the best. Thank you, madam. Hi, vanakkam. எதிர்பார்க்கல நீங்க. நான் காலை வணக்கம்ங்க. நீங்க as usual good morning.
First of all, I should thank the management of this college, especially the principal, the other staff members or coordinator of this placement cell, who have been giving us this great opportunity to stand in front of you continuously for various reasons, so that they believe in us, in our skills of training you or motivating you or inspiring you. And we wholeheartedly, sincerely thank them for once again believing us, trusting us to train you towards the field to which you people are moving slowly. As such, எங்களுடைய இந்த ப்ரோக்ராம்ல கண்டினியூஸா வந்து don't make it as a regular ordinary routine classroom. இந்த மூணு வருஷமா இது வரைக்கும் தொடர்ந்து நீங்க கல்லூரிகளில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகுப்பையும் எப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டீங்களோ அதே மாதிரி ரொட்டீனா பயன்படுத்திக்காம ஏதாவது ஒரு வகையில எல்லா பேருமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ற அளவுக்கு வந்தா மட்டும்தான் this program is success. As usual, we started formally. ரொம்ப formally we are starting, but we are expert in making the proceedings in an informal way and finishing the program in an informal way, but giving an effective result. We will start formally, but we are not going to proceed, we are not going to finish in a formal way. Informally, everything will be going on, whereas effectively the result will be translated or transmitted or transformed within to you, transformed to you. ஆக நீங்க என்னவா உள்ள வந்திருக்கீங்களோ அது மாதிரி வெளியே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஒரு பேராசை. We are greedy in many sense. இது ஏன் இந்த greedy நான் சொல்றேன்னா என்ன பத்தி போஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக சொல்லல. இருந்த பல வேலைகளை ரிசைன் பண்ணிட்டு கொலோக்கியலா சொல்றதா இருந்தா எழுதி கொடுத்துட்டு I have made my life so that entire my life I can go and meet young minds continuously to inspire them. அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனோட வந்திருக்கிறேன்னா இதுதான் ஒரு great opportunity and gift. அப்ப அந்த greedy நான் சொன்னேன். What do you mean by greedy? What do you mean by greedy? ரொம்ப பேராசை சார், இப்படி பதிலா எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படிங்கிறீங்களா? What do you mean by greedy? பேராசை. எப்படி? பேராசை. எந்த விதத்துல பேராசைனா, இந்த பேராசை என்பது நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணி அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து எதையாவது எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஆயிடும், அழிஞ்சு போகும், பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஆனா அதே பேராசையின் மூலமாக அடுத்தவர்களுக்கு நிறைய நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க, நம்மளும் நல்லா இருப்போம். நாங்க இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரி. We are very greedy in giving many things to the students community. Okay. As such, we have named and captioned this program as placement training program. But whereas I differ in one sense because this is not we don't believe this to be a placement program. For us, this is a motivating program, inspiration instilling program, skill enhancement program, women empowerment program. இதுதான். இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்குள்ள ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது மூலமாக it will totally constitute and will become a placement training program. This is how we believe. So, who are we to train you to become or get placed in some institution or some other organization? ஒரே ஒரு கேள்வி. Who placed in the solar system, who placed the planets in its orbit? You have to interact. Test கிடையாது. சரி, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லாமா? தைரியம் சரியா இல்ல இங்க என்னையும் எடுத்த உடனே சரி ஓகே. அது என்னன்னா இந்த கிரகங்களில் அதாவது இந்த பாதையில் இந்த ஆர்பிட்ல போகணும்னு யார் அதை தீர்மானிச்சது? அதெல்லாம் பிளேஸ்ட். who placed the planets in its orbit அப்படின்னா it is nature னு ஒரு முடியும். ஆனா அதே மாதிரி here naturally each and every individual are having their own skill, ability, talent which is hidden inside you. Naturally all are talented, all are having potential skill which are hidden. Many people may not have realized it. Many people may have realized it, but many people are expecting a particular good day, auspicious day. நல்ல நாள் தான் பார்த்து அதை வெளிப்படுத்தா காட்டிட்டே இருக்கீங்க, நல்ல நாள் வராது. But many people may have some other hesitation. ஆனா அந்த natural skill,
அந்த நேச்சுரல் ஸ்கில்ல உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நேச்சுரல் ஸ்கில்ல ரியலைஸ் பண்ண வைக்கிறது மூலமா automatically you will get placed in some organization, institution, and not only our society. Our intention is not only to make you to get placed in any particular organization alone. We want yourself to get placed in a very good position socially, and we want you people to get, some of you to get a good place in the history also. It can be possible. ஏன்னா எல்லாம் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, சாமானியர்கள் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. So in this sense, this placement training will be a skill enhancement training, inspiration instilling program, women empowerment program. With all these things, we will be learning communication skills, and we will be learning something about group discussion, and you will be interviewed and you will be discussing in groups. And overall, within this one day, it will be a session with a full of hectic activities in which we can deliver goods, or you can extract from us certain positive aspects only if you interact and cooperate with us. We hope you will do so. Initially, as such, our article is here, who started his career by educating himself with the BCom. He is a very good friend of mine and a well-wisher of student community, society, and overall Spark Academy also. Last year also he presented a good lecture, which received a very good audience, or which received a very good positive appreciation from the student community and also from the teachers. Now I request our auditor Ravichandran sir to share his experience and to give you some guidance related to that of your field. That apart, we are having so many capsules and modules, and based upon the time available, we shall deliver you in order. Continuously. Now, thank you very much. I call upon our auditor. Thank you, sir. In the institute la vandu pathina 1,50,000 members already irukanga. Evlo irukanga? So what is the population of our country? 100 plus crore. இல்லையா? இதுல வந்து வெறும் 1 லட்சம் தான் member. That means what is the proportion, what is the ratio of chartered accountants comparing with the population? பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. That means the country need more chartered accountants to serve to the society. That means the need for chartered accountants is much more. இதோட பியூட்டி என்னன்னா, எங்க பிரசிடென்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு. இந்த வருஷத்துல பிரசிடென்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சி ராமசாமி சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. Very rarely Tamilians will occupy the president post of our institute. Very rarely. So this happened this year. அவர் வந்திருந்தாரு போன ஞாயிற்றுக்கிழமை பாண்டியனூர்ல ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. மீட்டிங் அது அவர் என்ன ஆசைப்பட்டார் அப்படின்னா, இன்னொரு 10,000 பேர் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டாவது சிஏ பாஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னாரு. ஒரு ஆசைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, when it become 160,000, our CA institute will be the first institute with many members. இப்போ லீடிங் இருக்கிறது வந்து இங்கிலாந்துல இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட், அதுதான் இந்த 1,60,000 மெம்பர்ஸோட நிற்கிறது. இப்போ நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா we would be the first institute having so many members. அது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் போஸ்ட் நினைக்கிறோம். அதனால கண்டிப்பா ஒரு 10 பேராது 10,000 பேராது பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப கேட்டுக்கிட்டாரு. ஸோ சிஏ படிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கு அப்படின்னா எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. அடுத்த எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அட்மிட்டிங் பிஎஸ்சிஏ கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா +2 தான். +2 வந்து என்னது 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹையர் செகண்டரி படிக்கிறது 2 இயர்ஸ் கோர்ஸ். 2 இயர்ஸ் கோர்ஸ் எந்த டிசிப்ளினாக இருக்கலாம். மேபி சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கலாம், மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கலாம், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கலாம், எக்கனாமிக்ஸ் படிச்ச ஸ்டூடெண்டாக இருக்கலாம். நாலு தானே இருக்கு +2ல. எது வேணாலும் படிச்ச ஸ்டூடெண்டாக இருக்கலாம், எல்லாருமே எலிஜிபிள் தான். நாட் ஓன்லி த காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். தென் +2 படிச்ச எல்லாருமே ஒரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தட்ஸ் கால்ட் சிபிடி, காமன் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி அட்மிட்டட் இன்டு தி சிஏ கோர்ஸ். தி சிபிடி கோர்ஸ் இதுல வந்து ரெண்டு விதமான இது இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டர்மீடியேட் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் ஃபைனல் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கு. ஸோ இன்டர்மீடியேட் கோர்ஸ் பாஸ் பண்ணாலே போதும், அதுக்கே ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துறாங்க. The certificate is called accounting technician. Okay, accounting technician certificate will be given those who completed intermediate course. Final முடிச்சிங்க அப்படின்னா then you will be a chartered accountant, member institute member ஆயிடலாம். provided if you undergo 3 years of application training with under any chartered accountant or any company. இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. கம்பெனில நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம், or you can undergo
training under a chartered accountant. Then we move to the second course, that is the Institute of Cost Accountant of India, ICI. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கம்பெனில இருக்கா? கம்பெனில சிலபஸ்ல இருக்கா? ஃபைனல் இயர் எதுக்கு படிச்சு முடிச்சீங்களா இல்ல படிக்க போறீங்களா? ஓகே, then fine. So கம்பெனில வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் ரோல் என்ன? What is the role of a cost accountant in a company? Cost accountant role is very important because cost accountant, those are taking the price of the commodity or analyzing the cost of the component of any product or a company. Okay, so எல்லாம் எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணாலுமே நம்மளால அந்த காஸ்ட் ரெக்கவரி பண்ண 59. It's also having more council, regional councils and chapters around India. ஒரு நமக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து சுத்தநீர் ரீஜனல் கவுன்சில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தான். அதுக்கப்புறம் மதுரைல கேசியம் சாப்டர். இந்த சாப்டர் இருக்கு தான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா +2 தான். பட் ஆனா those who are completed degree அப்படின்னா எலிஜிபிலிட்டி ஃபவுண்டேஷன் தேவையில்லை. சரிங்களா? So otherwise they have to undergo foundation course. Foundation course is nothing but entrance test. Normally foundation course are objective type ஆ இருக்கும். There are questions given. Will with 4 answers together. You have to choose the correct answer. So ஒண்ணு நீங்க கஷ்டப்பட்டு எழுதணும் பக்கமா தேவையில்லை. சின்ன டெஸ்ட் வச்சிட்டு ரவுண்ட் பண்ணீங்களே போதும். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதிருக்கீங்களா? காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். So அதுல கொடுப்பாங்க ரவுண்டிங் பேப்பர். அதான் நம்ம பேப்பர் அதே மாதிரி தான் இந்த எக்ஸாமினேஷன். ரவுண்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் 10 நாள் ரிசல்ட் வந்துடும். So examination will be conducted twice a year. அதை நான் பின்னாடி சொல்றேன். இதுலயே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட் அதுக்கும் 2 கோர்ஸ் இருக்கு, இன்டர்மீடியேட் கோர்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் கோர்ஸ். இன்டர்மீடியேட் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க ஃபைனல் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இதுக்கும் வந்து 3 இயர்ஸ் பிராக்டிகல் ட்ரைனிங் இருக்கு. So practical training என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னா you can undergo in any company straight away. காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட்க்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஏன்னா சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்க்கு மினிமம் வந்து 1.5 years ஒரு ஆடிட்டர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தட் because they have gathered more experience and knowledge in this. So the examination வந்து twice a year நடக்குது. So ரெண்டுமே ஃபைனல் ஒரு ஃப்ரெண்ட் சொல்றாரு இது கரண்டி சேர்த்த மாதிரி தெரியுதுப்பா உனக்கு கேக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாமா கேக்குது ஆனா எனக்கு கவலை இல்லை நான் சாம்பியன் அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப சந்தோஷம். அது பரவாயில்ல சாம்பியன் அவரோட பக்கத்தில் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இல்லப்பா சாம்பியன் புது செஞ்சரியா அப்படிங்கிறது இல்லப்பா ரன்னிங் ரேஸ்ல. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா when you choose your colleague to study group study வந்து you have to more careful and you must know the other person's intention. ஓகே, குரூப் ஸ்டடில என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா ஒரு 5 பேர் இருந்து படிக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 4 பேர் படிக்கிறவங்க இருந்தாலும் அந்த 5வது நபர் படிக்க விரும்பாதவர் இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்களேன் 5 பேரையும் ஸ்கேர் பண்ணிடுவாங்க ஈஸியா. ஸோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி ஃபார் குரூப் ஸ்டடிஸ். இப்போ டிஸ்கஷனில் தான் நம்ம வந்து many things will come out because the plain meaning of the act வந்து very tough to understand. So you have to do group study is very useful இருக்கும். So while doing group study you have to more careful when choosing your speaker is speaking something or delivering his sharing his experience or delivering his content. Most of you are pretending to concentrate or observing the speaker. அவரை கவனிக்கிற மாதிரியாக ஒரு மாயையை உண்டு பண்ணிடுவோம். அதற்கு பிறகு வந்து இப்போ நான் when I started my lecture or speech during the inauguration period ஒரு 2 கேள்வி கேட்டேன். அந்த கேள்வி கேட்ட உடனே நீங்க எல்லாம் ஏதோ உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு 25 வருஷ பகை மாதிரி அப்படி புரிஞ்சுக்கீங்க. ஜென்ரலா அப்படி பேசிட்டு இருக்கிற பட்சத்துல உறவும் நல்லா இருக்கு, நமக்கு ரொம்ப பிரியமா இருக்கும், பாசமா இருக்கும். வழக்கம் போல ஒரு சாதாரண கேள்வி கேட்டாங்கன்னா போடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு தப்பான்னு போயிடுது. அது ஒரு சில பேர்லாம் இந்த மாதிரி சொல்றப்ப முறைக்காக செய்றீங்க. அவ்வளவு ஒரு கொலை வெறியோட ஒரு கோபத்தோட தான் நாங்க வரல, சரியா? யூ ஷுட் ஃபீல் ஃப்ரீ. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதில் சார் சொல்லுவாருன்னு நினைச்சேன், பட் சொல்லாமே ப்ரொசீட் பண்ணாரு. கொஞ்சம் உண்மை பேசுவோமா இப்ப போய் பேசலாம், சரியா? எத்தனை பேரு சார் லெக்சர் அப்ப பேனா நோட்டுக்கும் பேனாவுக்கும் வேலை கொடுத்தீங்க? போய் சொல்லாம கை தூக்குங்க.
மேல ரொம்ப தூரம் சிக்கல. அதாவது பேனாவுக்கும் நோட் புக்குக்கும் வேலை கொடுத்தீங்கன்னா சும்மா கையில வச்சு ஆட்டிட்டு இருந்தது. எத்தனை பேர் சார் சொன்னதான் குறிப்பெடுத்தீங்க? அது உண்மையா இல்லைன்னா உங்க குலசாமி தான் சொல்ல வேண்டியது. யாரு டெய்லி காலையில வந்து தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே கேலண்டர் டேட் கிழிக்கிறது பழக்கம் உண்டு. கேலண்டரை கிழிக்கிறது இல்லை, டெய்லி ஷீட் கிழிக்கிற பழக்கம் உண்டு. யாருக்கு உண்டு? சரி, அப்ப உங்களுக்கான கேள்வி இன்னைக்கு என்ன முக்கியமானதா? சபாஷ் சபாஷ். விவேகானந்தர் சொல்லுமா, தெரியுமா? சொல்லு. போட்டோ பார்த்துட்டோம், அது பிறந்த நாளா நினைவு நாளான்னு தெரியல. அலிஷா என்ன நினைவு நாள்? வெரி குட் வெரி குட். விவேகானந்தரோட நினைவு நாள். அது ஒரு பெரிய கோயின்சிடன்ஸ். என்னன்னா எங்களுடைய அகாடமிக்கும் இது மாதிரியான ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ்க்கும் ஒரு லிங்க் இருந்துட்டே இருக்கும். ஒரு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு உங்களை போன்றவர்கள் யாராவது எங்க கேம்பஸ்ல வந்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் விவேகானந்தர் போட்டோஸ். லாட் ஆஃப் விவேகானந்தர் போட்டோஸ் வித் ஹிஸ் ஓன் சேயிங். நல்ல நல்ல வாசகங்கள். அவர் சொல்லியிருக்கிற விவேகானந்தரை ஞாபகப்படுத்துறதுனால ஒரே ஒரு சில வாசகங்கள் சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் பிரேக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, நீங்க ரொம்ப ஜாலியா சந்தோஷமா ரிலாக்ஸ்டா லேர்ன் பண்றதுக்கான கண்டென்ட் நிறைய இருக்கு. உணர்ச்சி வசப்பட்டு எந்திரிச்சு மட்டும் ஆடிடாதீங்க. சரியா சரியா? உணர்ச்சி வசப்பட்டு எந்திரிச்சு ஆடிடாதீங்க. அப்புறம் உங்க பிரின்சிபல் கேட்பாங்க, நான் இருக்கிறப்ப எங்க பிள்ளைங்க அமைதியா இருந்துச்சு, நீங்க இருக்கிறப்ப எந்திரிச்சு ஆடிடுச்சுங்களா? ஓகே. விவேகானந்தரோட கொட்டேஷன்ல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அறியாமை அல்லது அறியாத நிலை ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அறியாமை அல்லது அறியாத நிலை. ஏன்னா புதுசா எதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயப்படுற ஒரு குணம், புதுசா எதையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பயப்படுற ஒரு குணம், அது ஒரு பலவீனம் இல்லையா? இட்ஸ் வீக்னஸ். அவர் என்ன சொல்றாரு விவேகானந்தர்? there is no other great poison than that of this weakness. பலவீனத்தை விட மிகப்பெரிய விஷம் எதுவும் இல்லை. எப்படி? பலவீனம்னா பிசிக்கல் வீக்னஸே கிடையாது. காந்தியோட பிசிக்கல் appearance, frail appearance, but he is physically strong and mentally and psychologically strong. ஆனா அவரை ஈஸியா காந்தி தாத்தா அவரோட நடக்க முடியாது. அவரோட நம்ம ஓடணும். அவர் நடந்தா இருந்தா நம்ம ஓடணும். ஆனா அவரை ஈஸியா தாத்தான்னு சொல்லிடுவோம். So his frail appearance. அங்க வீக்னஸ் விவேகானந்தர் சொல்றது, it is purely your mind, your confidence level, your strength, inner strength. பலவீனமே மரணம். எப்படி? பலவீனமே மரணம். அப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு, நமக்கு இந்த ஏஜ்ல பெரும்பாலும் நம்ம அதுக்கு அடிக்ட். அப்படி ஒரு கெட்ட பழக்கம் நம்ம இதுவே தெரியாம நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு அசிங்கமான அருவருப்பான பழக்கம் என்னன்னா இந்த போஸ்ட்போன்மெண்ட் ஒன்று. What do you mean by postponement? தள்ளி போடுறது. எதுல தள்ளி போட மாட்டோம்னா டிவி பார்க்கறத தள்ளி போட மாட்டோம், அரட்டை அடிக்கிறத தள்ளி போட மாட்டோம், எதுவும் ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தள்ளி போடுறோம், சாப்பிட்றத தள்ளி போட மாட்டோம். ஆனா இப்ப ஏதாவது ஒரு உருப்படியா படிக்கணும், கொஞ்சம் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரெயின் ஈஸியா ஏமாத்துறாங்கல்ல. அப்புறம் பார்க்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம். Tomorrow never comes. அப்புறம் அப்படியே செமஸ்டர் முடிஞ்சு கோர்ஸ் முடிஞ்சு லைஃபே முடிஞ்சு போகுது இல்லையா? இல்லையா? ஆனா அந்த பலவீனத்தை என்ன சொல்றாரு? எல்லா விதமான விஷத்தை விட நான் அருவருத்து ஒதுக்க வேண்டியது அந்த விஷம். இது பலவீனம். பலவீனம். அப்போ போஸ்ட்போன்மெண்ட் பத்தி அது என்ன சொல்றாருன்னா, இதான் விஷம்ட்டார். பலவீனத்தை கூட விஷம்ட்டார். அதை கூட முறியடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் எஃபோர்ட் போட்டு. இந்த போஸ்ட்போன்மெண்ட்ங்கிறத இட் இஸ் டெத் அப்படிங்கிறது பணத்துக்கு சமம். தள்ளி போடுகிற பலருக்கு ரொம்ப கஷ்டமான போகுது. அப்ப அந்த போஸ்ட்போன்மெண்ட் இஸ் நல்லா கேட்கறீங்க, ரிசீவ் பண்றீங்கன்னா புரியுது. இன்னொரு தடவை திருப்பி பார்க்கணும், மூணே வேர்டு எழுதிக்கலாம். போஸ்ட்போன்மெண்ட் இஸ் டெத். போஸ்ட்போன்மெண்ட் இஸ் டெத். நீங்க எங்களுக்கு ஒரு பெரிய உதவி செய்யணும். என்னன்னா இந்த போஸ்ட்போன்மெண்ட் இஸ் டெத் அப்படிங்கறத ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டா எடுத்து வீட்டுல நீங்க எங்கெல்லாம் நிக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் ஒட்டி வச்சு அப்படி ஒரு புண்ணியம் செஞ்சீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நல்லது. Postponement is death. Okay, and it is displayed on the screen. நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா, நாங்கெல்லாம் வெளியே போன உடனே பேசுவீங்களா,
அது மாதிரி வாய் திறந்து வாசிச்சு வைக்கலாம். ஓகே, இங்க இருந்து அனுப்போமே. கமான், வாசிங்க வாசிங்க, குயிக். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். அதெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் போட்டிருக்கோம், ஸ்கில்ஸ் போட்டிருக்கோம். பலருடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து மதர் டங்லேயே தகராறா இருக்கும். பாத்துருக்கீங்களா? இவ்வளவு நேரம் பேசினா என்ன சொல்ல வராங்கன்னே தெரியாது. கவனிச்சிருக்கீங்களா? எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு புரிஞ்சதான உனக்கே புரியாம பேசிட்டு இருந்த அப்புறம் எப்படி நமக்கு புரியுது? ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க இங்கிலீஷ்ல நிறைய சொல்லலாம். எப்படி மெனி டைம்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டெலிபோன் பில்ல ஒரு வேர்டிங்ஸ் வருது. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, முடிஞ்ச எழுதிக்கங்க. அது இங்க இல்ல. டெலிபோன் பில்ல வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வருது. அதுல ரொம்ப நல்ல இங்கிலீஷ் தான், பட் அவங்க கன்வே பண்ணிருக்கிறது சரியா அப்படின்றத பார்க்க முடியுங்க. ஏன்னா you have to pay this bill. You have to, அதாவது இப்படி ஆரம்பிச்சு, only if you have sentence என்ன? only if you have paid the only if you have paid the earlier telephone bill. Only if you have paid the earlier telephone bill, you shall pay the current bill. Sentence என்ன? only if you have paid the earlier telephone bill, you shall pay the current bill. இந்த நம்பமா இது ஜோக்குக்குலாம் சொல்லல. இத வந்து என்ன சார் டெலிபோன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கரண்ட் பில் கேட்றதுக்குலாம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கமெண்ட் வருது. இது என்ன அவங்க கன்வே பண்றாங்க சொல்லுங்க, நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சுக்கும். என்ன கன்வே பண்றாங்க? மாசம் மாசம் வர பில் இல்ல, போன பில்ல நீ கட்டி இருந்தாதான் இப்ப உள்ள பில்ல கட்டணும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றாங்க. ஆனா இது ஒரு ஆம்பிகுட்டி இருக்கு. எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆம்பிகுட்டி இல்லாம இந்த சென்டென்ஸை மாத்துறதா இருந்தா எப்படி மாத்தலாம்? You shall pay the present current bill if you have paid the present telephone bill if you have paid the previous bill. முடிஞ்சு போச்சு. கரண்ட்ங்கிற வர்க்கே இங்க வேற இல்ல. ஏன்னா அங்க 1ஆம் தேதி ஆயிட்டா கரண்ட் பில் கட்டணும், டெலிபோன் பில் கட்டணும், கேஸ் வாங்கணும்னு ஒரு பட்டியல் போட்டுக்கிறவங்க டெலிபோன் பில்ல போய் கரண்ட் பில்னு போட்டா அது வந்து பிரசன்ட் பில்ங்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுல சிக்கல் இருக்கு. ஆம்பிகுட்டி புரியுதா? கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுச்சா? அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றேன், இதுக்கு வந்து நான் விளக்கம் சொல்ல மாட்டேன், புரிஞ்சவங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த இது இருக்குல்ல, this one இந்த IVRS interactive voice responsive service னா சொல்லுவாங்க. if you want to get the details in Tamil press number 2 னு இங்கிலீஷ்ல போட்டுருந்தா தமிழ் தெரிஞ்சவங்க எந்த பட்டன் நமக்குமா? இல்ல, நல்லா புரிஞ்சுப்பேன். ஒரு பேசுறது எதுனாலும் புரிஞ்சுப்பேன். அது உங்களை மாதிரி எனக்கு பேசணும் நல்லா புரியும். ஆனா பதில் பேச மாட்டோம், பதில் பேச தெரியாது, பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல கை தூக்குங்க. புரியல, புரிஞ்சவங்க புரியும் புரியும் அப்படிங்கிற மட்டும் கை தூக்குங்க. பேசுறதெல்லாம் புரியும். சரி, நெக்ஸ்ட். ஆனா நம்ம ஆங்கிலத்திலையும் ஒரு இன்டர்வியூ போனா ஆங்கிலத்திலையும் பேசி என்னால இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணிட முடியும், குரூப் டிஸ்கஷன் அட்டெண்ட் பண்ணிட முடியும். இப்ப எனக்கு அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு, ஐ ஹவ் லேர்ன் தட் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர்? திரும்பிலாம் பார்க்க கூடாது, திரும்பிலாம் பார்க்க இல்ல. வேலைக்கு போறதுக்காக படிக்கிறது எத்தனை பேர்? உண்மையை சொல்லுங்க, எதுக்கு வர வரன்னு பேசிக்கிட்டு? வேலைக்கு போறதுக்காக தான் படிக்கிறோம். இல்ல வீட்டுல மொச்சு தாங்க மாட்டாங்க வந்து ஏதாவது ஒரு வழிக்கு வந்து வேலைக்கு போறதுக்காக படிக்கிறோம்ல, அப்ப டெஃபினட்டா இன்டர்வியூ போகணும், குரூப் டிஸ்கஷன் போகணும்ல. அதுக்கான ஸ்கில் இப்ப என்கிட்ட இருக்கு, கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆனா போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க கை திரும்ப பாரு. அது வரைக்கும் திரும்பி திரும்பி தான் பாக்குறீங்க. எஸ் எஸ் எஸ், வெரி குட். ஓகே, இப்ப இதுல ஒரு உண்மை, இன்னொரு உண்மையை ஒத்துப்போம். இதுல வந்து அசிங்கமே கிடையாது. we are all students, we have come here to learn many things. We should leave this college at least by learning something or anything. Okay, many things learn பண்ணிட்டு வந்துட்டு something anything learn பண்ணாம போனோம்னா we will become nothing. ஓகே, அதனால என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, இது ரெண்டு கேட்டகரியிலும் இல்ல. இந்த படிச்ச ஆரம்ப காலத்துல இருந்து நாங்க படிச்சுட்டு வந்த ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் இங்கிலீஷ் எடுத்தாங்க பாருங்க,
அதனால இங்கிலீஷ்னாலே எங்களுக்கு பயம். இது எங்களுக்கு நடக்கவே நடக்காதா, எங்களால பேச முடியாது. இது ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ், ஏலியன் லாங்குவேஜ், அந்நிய மொழி, நமக்கு இதுக்கு தொடர்பு இல்லை, ஆயுசு வரைக்கும் நம்ம தெரியாமே செத்து போவோமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பயத்துல தாழ்வு மனப்பான்மையிலையும் உங்களுக்குள்ள இருப்பீங்க கட்டாயம். இது யாரையும் குறைச்சு சொல்றதுக்காக சொல்றேன். ஆனா அப்படி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தைரியமா எந்திரிச்சு கை தூக்குங்க, நீங்க ஒத்துக்குங்க அப்படின்னா அதையும் செய்ய மாட்டோம். ஏன்னா அது அசிங்கம், கௌரவ பிரச்சனை. 3 வருஷம் இல்ல 30 வருஷம் கூட இப்படியே படிச்சுட்டு இருப்போமே தவிர இந்த உண்மையை சொல்லி நம்ம திறமைய ஆற்றலா வளர்த்துக்க கூடாது. நான் என்ன சொல்றேன், இதுல அந்த உண்மையை ஒத்துக்கிற பொண்ணு நீங்க இப்ப ஓப்பனா கூட டிக்ளேர் பண்ணலாம். உங்க அளவுல ஒத்துக்கிட்டு என்னென்ன விஷயங்களை செஞ்சா இங்கிலீஷ் வந்து அவங்களோட தாய்மொழியை எவ்வளவு சாதாரணமா பேசுறீங்களோ, அதுவும் யாராவது கோவப்படுத்திட்டா எவ்வளவு மோசமா கேவலமா பேசுறீங்களோ அதே மாதிரி ஆங்கிலத்திலையும் பேச முடியுங்கிற அளவுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்ப என்னன்னா ரொம்ப கோவப்படுத்திட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பக்கத்துல யாருமே நிக்க அவ்வளவு அழகா இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க. சோ மதர் டங் மாதிரி வந்துருது. கோபத்துல என்ன ஒரு மதர் டங் தானே வரும், அதே மதர் டங் கோவப்படுத்திட்டா வந்துட முடியும். அதே மாதிரி எல்லாராலையும் முடியும். இப்ப வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டிப்ஸா ஒரு சிலதை பார்ப்போம், பார்த்துட்டு we shall proceed further. What are the methods? How we can proceed with that? இவ்வளவு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலும் சாயங்காலம் வரைக்கும் நான் பேனா எடுத்து எழுதவே மாட்டேன். யாராவது சபதத்துல உட்கார்ந்துருந்தீங்கன்னு வைங்க, you will be punished. Okay, எழுதுங்க. How to develop this skill? Next, words and the links. One by one. Okay, இந்த words வாசிங்க. rope, rob. ROB னா எப்படி வந்துரும்? ராவன ஒரே மாதிரி RO வருது, அப்படியே போயிடும். rope, no, that is rob. rob. அந்த ரோபுக்கு இந்த வார்த்தையை யார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ROB. இன்டராக்ட் பண்ணுங்க, போயிட்டே இருக்கலாம் சீக்கிரம், இல்லைன்னா it will take time. தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க, தெரியலன்னா போகலாம். ROB கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்னப்பா சொல்லுங்க. ROPE ரோப் வந்து கயிறு. ROBE னா என்னவா? கயிறுக்கும் அதற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. இட் இஸ் ட்ரெஸ். நூலாலானது. சொல்ற புரியுதா உங்களுக்கு? ROPE கயிறுங்கிறீங்க, நூலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கும் ரோபுக்கும் தொடர்பு இருக்கு. இட் இஸ் ட்ரெஸ். அது ரோபுனா அப்ப ஆர்டினரி ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ரோபுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரோபுங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் செரிமோனிக்காக போடுறது. ஒரு சில பேர் கல்யாணத்துக்குன்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, மணப்பெண்ணுக்குன்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, பட்டம் வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு கருப்பு அங்கேயே போட்டு பயங்காட்டிட்டு வச்சிருப்பாங்க. சொல்ற போறீங்க மேயரா பொறுப்பு இருக்கணும்னா ஒண்ணு, அந்த இந்த படாவதி வெயில்ல ஜட்ஜு லாயர்லாம் ஒன்று போட்டு வச்சிருக்காங்க பாருங்க, கருப்பா எம்மா சொல்ற அதெல்லாம் ரோப். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்ப ரோப் ராப்னா அபகரிக்கிறது, கொள்ளையடிக்கிறது. ராபர் அப்படின்னு சினானிம்ஸ் பொலிட்டிஷியன்ஸ் போடக்கூடாது. ராபர் மீன்ஸ் கொள்ளையடிக்கிறது, அபகரிக்கிறது, கொள்ளையடிக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாசிங்க குயிக். எக்ஸெப்ட், எக்ஸ்போர்ட், எக்ஸப்ட்ஸ். எக்ஸெப்ட் தெரியும் இல்லையா? EXCEPT. அப்ப பாருங்க, ஒரு வேர்ட் தான், கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்ல ஸ்பெல்லிங் சேஞ்சஸ், இதுல கிட்டத்தட்ட ப்ரொனன்சியேஷன் ஒண்ணா இருக்கும், டிஃபரண்ட் மீனிங்கா இருக்கும். எழுதிங்க. கிட்டத்தட்ட ஸ்பெல்லிங் ஒண்ணா இருக்கும், ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ், pronunciation difference, but meaning also pronunciation more or less same, meaning differs. சரியா? இப்ப except னா அதை தவிர்த்து, expert னா expert means ஒரு talented, ஒரு efficient, கில்லாடி அப்படிங்கிற மீனிங்ல. excerpts, EXCERPTS. excerpts னா excerpts அப்படின்னா ஒரு புத்தகத்துல இல்லனா ஒரு பர்టిక్యులர் ஸ்பீச்ல, ஒரு புரோகிராம்ல, இல்லனா ஒரு லீடரோட ஸ்பீச்ல ஒரு முக்கியமானது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கொட்டேஷன்ஸ், கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது. எக்ஸப்ட்ஸ் மீன்ஸ் சிறந்த, ஒரு பர்టిక్యులர் இதுல சிறந்த வாக்கியங்கள், சிறந்த சொற்கள். காந்திஜி, விவேகானந்தர் அப்படின்னா அவங்களோட எக்ஸப்ட்ஸ், ஃபுல்லா சொல்லாம அவங்களோட மெயின் கருத்துக்களை மட்டும் சொல்றோம். ஷேக்ஸ்பியர் படிக்கிறீங்க, இல்ல வேற ஏதாவது தமிழ்ல படிக்கிறீங்கன்னா அதே உச்சரிப்புல இருக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா வித்தியாசமும் தெரியும், ஸ்பெல்லிங் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம், வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறதுக்கு அது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். few examples. Can you understand? Next, words with வாசிங்க.
pharynx. Okay. Look. வாசிங்க, சீக்கிரம் வாசிங்க. Look. Blink. நார்மலா பாக்குறது இது ஒரே விஷயம் தான். நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயம் தான். ஆனா எப்படி மாறுபடுது? லுக் வந்து நார்மலா பாக்குறது, பிளிங்க்னா கிட்டத்தட்ட வந்து எப்படி எப்படி சொல்றது? பிளிங்க் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா விளையாட்டுக்கு கண்ணடிக்கிறது, வில்லங்கமா கண்ணடிக்கிறது. சொல்றோம் பாத்தீங்களா? பேசிட்டே இருக்கிற பட்சத்திலேயே this is a joke அப்படிங்கிற மாதிரி கண்ணடிச்சு போகும்ல, that is wink. சொல்றோம், that is wink. பிளிங்க்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட வெறிச்சு பாக்குறது. பிளிங்க்ங்கிறது எப்படி? பார்வை ஒன்னே தான், கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிகிரி வேறுபடுறப்ப இவ்வளவு மாறுபடுது. அப்ப லுக்னா ஆர்டினரி, பிளிங்க் வெறிச்சு பாக்குறது, விங்க் வந்து கிட்டத்தட்ட கண்ணடிக்கிறது, ஸ்டார் வந்து உற்று பாக்குறது. எப்படி? நான் முறைச்சு பாக்குறது கிடையாது, உற்று பாக்குறது. உற்று பார்த்து அடுத்த டிகிரி முறைச்சு பாக்குறது, உற்று பார்த்து அடுத்த டிகிரி முறைச்சு பாக்குறது. அதுக்கு என்னது? கேஸ். சொல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அதுக்கு வந்து கேஸ். அதே மாதிரி பீர் கிளார் இருக்கு பாத்தீங்களா? பீர் கிளாருமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரொம்ப ஊடுருவி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சொல்றது, பீர் அண்ட் கிளார். அதுக்கு அடுத்தது வாட்ச். வாட்ச்ங்கிறது வந்து சீயிங் கிடையாது, லுக்கிங் கிடையாது. இந்த வாட்ச்ல வந்து கொஞ்சம் லிசனிங் இருக்கணும், கொஞ்சம் கவனம் இருக்கணும். சும்மா போற போக்கில் பார்த்துட்டு போயிட முடியாது. தட் இஸ் வாட்சிங். ஆனா நம்ம வந்து எதெல்லாம் சீ பண்ணணும், லுக் பண்ணணுமோ அதை வாட்ச் பண்ணுவோம், எதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணணுமோ அதை லுக் பண்ணிட்டு சீ பண்ணிட்டு போயிடும். அதனாலதான் டிவியை வந்து வாட்ச் பண்ணுவோம், உசுரை கொடுத்து சொத்தெல்லாம் எழுதி வச்சு அப்படியே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட்ச்க்கு அடுத்து சி வந்துருச்சு. ஸ்பாட் நாட் ஃபவுண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றது, அதுவும் சி தான். ஸ்பாட் இட் அவுட் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கண்டுபிடிங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? பார்த்தாதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸ்பாட் இட் அவுட், ஃபவுண்ட் கண்டுபிடி அப்படி. நெக்ஸ்ட் கேட்ச், அதே தான். லொகேட், கூட்டத்துக்குள்ள கண்டுபிடி. கேட்சியம் அப்படின்னா போய் பிடிக்கிறது கிடையாது, கண்டுபிடிக்கிறது. அதுவும் அப்ப கண்டுபிடிக்கிறது. ஸ்பாட். கிளிம்ஸ், அது சொல்லவே வேணாம், நம்ம பாப்பா பாட புக்க பண்ற மாதிரி. ஒரு கிளான்ஸ், கிளிம்ஸ், ஒரு கிளிம்ஸ்னா பாப்பா பிடிக்காததான கிளிம்ஸ், நமக்கு உபயோகம் இல்லாதனா வாட்ச். எஸ், நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம், அடுத்த வீடியோ. ஸ்மைல். வாசிங்க. என்னன்னா இது எல்லாத்தையும் செய்யறதுக்கு பொண்ணுகள் இருக்கீங்க. ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல ஒரு சில பேர் அதை செஞ்சுட்டு தான். ஆனா நம்ம பொதுவான ஒரு வார்த்தை ஸ்மைல் தெரியல. ஏதோ காசு கொடுத்த உடனே காயின் பாக்ஸ்ல போற மாதிரி லைட்டா இப்படி மட்டும் செஞ்சுட்டு விட்டுருவோம். தட் இஸ் ஸ்மைல். லாஃப் வந்து கொஞ்சம் சத்தமா. கேக்கிள்னா அதே சத்தம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்க பயம் காட்டணும். கேக்கிள்னா இன்னும் புரியபடி சொன்னா பழைய படங்கள்ல PS வீரப்பா, இப்ப லேட்டஸ்டா அந்த சீன்ல வரப்ப இந்த குமரி முத்து ஒரு ஆள் வருவாருல பயம் காட்டிட்டே, அதேதான். அது கேக்லிங். அதுலயே பாருங்க, நீங்க இன்னொரு தடவை மீனிங்கே பார்க்க வேணாம், கேக்கிள்ஸ் போயிட்டே இருக்கலாம். நீங்க கல்லெடுத்துருவாங்க அர்த்தம் புரியாம. கேக்லிங்னா பயம் காட்டுற மாதிரி செய்கிறது. நெக்ஸ்ட் சக்கல் அப்படின்னா, இப்ப நான் எனக்கு என்னன்னு கொஞ்சம் இப்படி பாடம் நடத்திட்டு கொஞ்சம் ஆர்வமா பேசிட்டே இருக்கேன், என்னைய கூட கமெண்ட் அடிச்சுட்டு சிரிப்பு அடக்கிட்டு யாராவது உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அது சக்கல். உயிர் எடுத்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் சொல்ல, ஒரு ஆள் வந்து அந்த சிரிப்பு அடக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் சக்கல். அப்படியே உங்களுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, வழியே இல்லாம. தட் இஸ் சக்கலிங். அந்த அடக்கிக்கிட்டு இருக்க சிரிப்பு திடீர்னு டமக்குன்னு வெளியே வந்து, அது வந்து என்னது? நல்லா பாருங்க, நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல கவனிச்சிருக்கோம். கிளாஸ் ரூம்ல கவனிச்சிருப்பாங்க, கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்க யாராவது ஒரு திடீர்னு சிரிச்சிருவாங்க. That is giggling. Don't giggle அப்படினா சிரிச்ச புள்ளைக்கே தெரியாது நம்ம பண்ணது giggle. I laughed, you are saying me that I giggle. When did I giggle? That is giggling, man.
சொல்ல டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? டோன்ட் கிக்கிள்னா அவ்வளவுதான், டீச்சருக்கு ஏதோ ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கிக்கிளிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கஃபோ அண்ட் ஸ்னிக்கர்ஸ். இல்ல கஃபோங்கிறது வந்து அடுத்தவங்க வைத்தறிச்சல் உண்டு பண்ற மாதிரி சிரிக்கிறது. கஃபோ எப்படி? அடுத்தால் வைத்தறிச்சல் படுற அளவு சிரிக்கிறது. ஒருத்தன் வைத்தறிச்சல் படுறான்றதுக்காகவே அவருக்கு முன்னாலே போய் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. பாத்துருக்கீங்களா? என்ன நீ ஃபெயிலா அப்படின்னு கேட்டுட்டேன், உனக்கு போச்சா? ஓகே, தட் இஸ் கஃபோ. அப்ப ஸ்னிக்கர்ஸ் அண்ட் ஸ்னிக்கர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்னிக்கர்ஸ் அண்ட் ஸ்னிக்கருமே வந்து முதல்ல வந்து அடுத்தவங்க வைத்தறிச்சல் படுறதுங்களோட முடிச்சுக்கணும். டிஃபரன்ஸ் லைட் தான். ஸ்னிக்கர்ஸ் அண்ட் ஸ்னிக்கர் ஆர் சேம். அடுத்தவருடைய கஷ்டத்தை பார்த்து செய்யுங்க. இன்ஹியூமன் பிராக்டிஸ். உனக்கு நம்பவே மாட்டீங்க, இப்படி சொன்னவங்களா இருக்கான். நம்ம அவரோட படிச்சுட்டு இருந்தானே, அவன் என்ன ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டு அவன் செத்துட்டானா அப்படின்னா. இது உண்மை. ரொம்ப 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 சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டு ஏதோ நல்ல செய்தி சொல்ல போறேன்னா அது செத்துட்டான் தெரியுமா அப்படின்னா. இப்படியும் இங்கேயும் அதெல்லாம் எந்த கேட்டகரியில வரும்? ஒண்ணும் கிடையாது. அரசியல் நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ, ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து யாராவது ஜெயிச்சா தோத்தா நமக்கு பிடிச்சால் ஜெயிச்சோம்னா இன்னொரு தோத்தால் சொல்றப்ப அப்படிதான் சந்தோஷமா சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுவும் இந்த கேட்டகரி தான், செத்ததை சொல்ற மாதிரி. I understand. Snickers and sneaker. இந்த ட்விட்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா? இப்ப ஏதோ பெரிய ஆள் நம்பி உங்களை யாரோ உங்களை உட்காந்துருக்கிறவங்க யாரோ பெரிய ஆள் நம்பி ஒரு 50 ரூபாய் கடன் கிடைக்குமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். உண்மை என்னன்னா 50 ரூபாய் கூட கொண்டு வர முடியாத சூழல் இங்க இருக்கிறான். அதை சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரு தர்ம சங்கடமான ஒரு சிரிப்புங்கள கேட்டு தொலைச்சிருச்சு, பெரிய நினைச்சு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா சமாளிக்கணும். ஒரு நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க. அப்படியே அந்த ட்விட்டர்ங்கிறது ஒரு தர்ம சங்கடமான சிரிப்பு. சொல்ற புரியுதா? கிரின்னுனா எல்லா பல்லும் தெரிகிற அளவுக்கு சிரிக்கிறது. டோட்டல் 180 டிகிரிக்கு அப்படியே போகணும். எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன் யாரும் அப்படி இருக்காங்க பின்னால? கிரின், தட் இஸ் கிரின்னிங். ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னா நல்லா இருக்கு. ஆனா கிரின்னா டோட்டலா எல்லா பல்லும் தெரிகிற மாதிரி சிரிக்கிறது. தேவையில்லாம காலி ஆக்கணும்னா அந்த இது மார்க்கெட்டிங் சிரிப்பு தான். டூத் பேஸ்ட் சிரிப்பு, இந்த டிவி கம்பெனி சிரிப்பாங்க. அப்படியே இங்க வச்சு ஃபிட் பண்ணி விட்டோமா இப்படியே இருக்கும். அது இருக்கீங்களா? அதெல்லாம் ஓகே. நெக்ஸ்ட், இது எல்லாத்தையுமே we can convert it as a verb. வினைச்சொல்லாவும் மாத்தலாம். வெறும் நவுனே விட்டுற முடியாது. பெண்ணுனா பொருள் தானே, அதை எப்படி வினைச்சொல்லா மாத்தலாம்? he penned a poem. பென் என்னோட I penned a poem அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் எழுதுனேன்னு அர்த்தம். பென் வெர்ப் ஆயிடும். அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் பென்னு. சொல்ற புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இந்த பென் வந்து ஒரு எழுதுகோள் பொருள். அதே NED போட்டுட்டீங்கன்னா இல்ல என் வெர்பா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எழுதுறதா வந்துடும். இங்கும் அதே மாதிரி தான். இங்க், he inked the dotted lines அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. dotted linesனா அந்த யூசேஜ்க்கு என்ன அர்த்தம்னா he inkedனா signed the dotted linesனா resigned the job னு அர்த்தம். he inked the dotted lines, he inked the story அப்படினா உள்ளுக்க வந்து சைன் பண்ணாரு. can you understand? பென்னா எழுதுறதுக்கு பொருளுக்கும் அதான், எழுதுறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம். இங்க்னா அதுல ஊத்துறது, சைன் பண்றதுக்கும் பயன்படுத்தலாம். can you understand? சொல்ற புரியுதா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதை வந்து டிக்ஷனரியில இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. அது யாரோ ஒரு பிடிக்காத டீச்சர் ஆகாத முகத்தை பார்த்துட்டு நீங்க மொழியவே வெறுத்துட்டு இருக்க கூடாது. can you understand? அடுத்து ஸ்டோன், டூ வீலர் பார்க் பண்றோம்ல, ஃபோர் வீலர் பார்க் பண்றோம்ல, அதே மாதிரி பார்க் யுவர்செல்ஃப், பார்க் தி வெஹிக்கிள் தேர். அங்க வெறுப்பு. பார்க்னா கார்டன் பூங்கா மட்டும் கிடையாது. can you understand? விசில் அதே மாதிரி தான். விசில் பண்ணி he poured the water. அந்த கதையெல்லாம் வேணாம், அதெல்லாம் பாட்டி கதை. he watered the plant. முடிஞ்சு போச்சு. can you understand? அதே மாதிரி தான் flower. your talents are flowering. பூ மலர்றதுக்கு பயன்படுத்தலாம் flower. இந்த மாஸ்டர் பண்ணாலே அதுல சொல்லி இருக்கிறது பிளஸ் நம்மளுடைய விஷயங்களை கவனிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு போதும். இங்கிலீஷே வராதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கூட வர வச்சிருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மீனிங்ஸ் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன். இதுல ஒன்று ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் நான் மீனிங் சொல்ல போறேன். எழுதிக்கங்க குயிக். 6 day die stay way sway die do die today butter bought butter but the butter was bitter so bitter butter but better to make the bitter butter better. Yes. Insects, insects. Day, die, stay, way, sway, die, do, die today.
Peter bought butter, but the butter was bitter, so Peter bought a better butter to make a bitter butter better. Day, die, stay, wait, sway, die, do, die today. Peter bought butter, but the butter was bitter, so Peter bought a better butter to make the bitter butter better. Last one மட்டும் டாப் கியர். Yes. Peter bought butter, but the butter was bitter, so Peter bought a better butter to make the bitter butter better. Very good. நீங்க இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அப்படி உங்க வீட்ல எந்த சிச்சுவேஷன் நடக்கலனா நீங்க பழையபடி அதே ஸ்டைல்ல இருக்க போறீங்க. ஓகே. Peter bought butter, but the butter was bitter, so Peter bought a better butter to make the bitter butter better. So இதே பாணியில எல்லாத்தையும் எல்லாருமே வாசிக்க முடியும். Can understand? Next. வாசிங்க. இல்லனா இவ்வளவு முக்கியமான வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப கூட கூட்டத்தோட வாசிக்காம சும்மா கோரஸ் மட்டும் பாடுறது யாரு? இந்த கேப்ல கூட வாசிக்க மாட்டேன். அப்படியே யாரும் இல்லையா? எஸ். இல்லப்பா ஃபைன் நியூ ரோட்ஸ் a day சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல ஒரு ஃபார்முலா போட்டுருக்கோம். அப்ப 365 டேஸ்ங்கிறது எல்லாருக்கும் அதானே இல்லையா? அப்ப எவ்வளவு ஆயிடுது ஒரு வருஷத்துக்கு? 1825 words. Next we have 365 days and 12 months per year. அடுத்தது ஒரு நாளைக்கு காலம் அந்த 24 ஹவர்ஸ்ங்கிறது சிவகாசி, விருதுநகர், மதுரை, சென்னை, மும்பை எல்லா ஏரியாலும் ஒரே மாதிரி தானமா? காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தானே? நெக்ஸ்ட் அதே செகண்ட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு? செகண்ட்ஸ் பர் டே. அதாவது நார்மல் கவுண்டிங்ல 1 2 3 100 போனாலே மூச்சு முட்டிடுது. ஆனா அந்த செகண்ட்ஸா ஒரு நாளை கன்வெர்ட் பண்றப்ப இட் இஸ் 86,400 செகண்ட்ஸ். அதுல இந்த DHL கொரியர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கொரியர் சர்வீஸ்ல இன்டர்நேஷனல் கொரியர் அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எனக்கு பிடிக்கும். இப்போ நமக்கு இந்த ஆலுகாஸ், போத்தீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரக்கூடிய வேறு மாதிரியான விளம்பரங்களை பார்ப்பதை விட இது மாதிரியான விளம்பரங்கள் தான் ஒரு வசீகரம் இருக்கு. அந்த DHL அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய வாசகம் என்னன்னா எவ்ரி செகண்ட் கவுண்ட்ஸ். செகண்ட் ஒவ்வொரு வினாடியும் விலை மதிப்பற்றது அல்லது ஒவ்வொரு வினாடியும் கணக்கில் கொள்ளப்படும். எப்படி? எவ்ரி செகண்ட் கவுண்ட்ஸ். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனா கூட அவனுடைய கஸ்டமர் போயிடுவார், நேரத்துக்கு டெலிவர் பண்ண முடியாது குட்ஸை. சொல்ற புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் கவுண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு வினாடியும் கவனத்தில் கொள்ளப்படும், ஒவ்வொரு வினாடியும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். இப்படி சர்வை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வேர்ல்ட்ல நமக்கும் இந்த 86,400 செகண்ட்ஸ் பெர் டேங்கிறது உண்மை. அப்ப ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு வார்த்தை எல்லாம் படிச்சா நீங்க வந்து இங்கேயே இருக்க மாட்டீங்க. 2 நாள்ல you will be an international figure. ஷேக்ஸ்பியர் BBC வேர்ல்ட் கால சார் சொன்னார் கவனிச்சீங்கன்னா, பிபிசியோட வேர்ல்ட் லிமிட்னா மொத்தம் எத்தனையோ லட்சங்கள் வார்த்தைகள் இருக்கு, 10 லட்சம் என்னவோன்னு 3000ல இருந்து 5000 வார்த்தைகள் மட்டும் தான் பயன்படுத்துறாங்க பிபிசிலே. இப்போ உங்களுடைய கெபாசிட்டிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி ஒரு 2 வருஷத்துக்கு ஒர்க் பண்றீங்க, ஒரு 6 மாசத்துக்கு கொஞ்சம் அடிஷனலா ஒர்க் பண்றீங்க. 2000 வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட நீங்க பெரிய 3000 வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டா பெரிய வார்த்தைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா சும்மா அர்த்தம் சொல்றது இல்லை. அது ஹவு டு ரைட், ஹவு டு மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் ரைட்டிங், ஹவு டு மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் இன் ஸ்பீக்கிங்ன்றது ஈஸியா கத்துக்க முடியும். ஆனா எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, வேற how many seconds we are having per day? 86,400 seconds per day. So rupees நல்லா கவனிங்க, rupees 86,400 lakh is deposited in our account daily. யாரும் இங்க ஏழை இல்லைங்க, எங்க அப்பா கஷ்டப்படுறாரு, எங்களுக்கு சமூகத்துல இப்படி ஒரு பிரச்சனை, இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னா யாருமே சொல்லாதீங்க. யாரெல்லாம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு செகண்ட் கிடைக்குதுன்னா உனக்கு 1 லட்சத்துக்கு ஈக்குவல். அதை எப்படி பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் பண்றீங்களோ அவங்க எல்லாம் பணக்காரங்க சாதிச்சிருப்பீங்க. இப்ப எனக்கு இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா that is equal to some lakhs. You are capable of converting it. You can convert it. அதுக்கான முயற்சியை பண்ணாம வந்து நம்ம ஏதோ அதிர்ஷ்டம் வரும் இல்லைன்னா அதுவா நடக்கும், யாராவது பார்த்துப்பாங்க, யாரையாவது சார்ந்து இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you cannot become a successful person. அப்ப ஒரு நாளைக்கு எல்லாருடைய எனக்கு பாஸ்புக்கே இல்லையா சொல்லக்கூடாது. நீங்க அக்கௌண்ட் இருக்கோ இல்லையோ, வேணுமோ வேணும் உங்களுக்கு காலையில டெய்லி போட்டுருவாங்க. எவ்வளவு? 86,400 லட்சம் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ல போட்டுறான். இதை செலவழிங்க, ஒழுங்கா செலவழிச்சா நீ பெரியார்.
ஒழுங்கா இன்வெஸ்ட் பண்ணா பெரிய ஆள். Can you understand what I am saying? புரியுதா? Okay, அப்ப rupees 86,400 lakh is deposited in our account daily, and many of us spend this amount by means of watching TV. அப்படி செலவழிப்போம். அப்படி செலவழிச்சீங்கன்னா it is not investment, it is income for the TV group, not for you. உங்களுக்கு ஸ்லோ பாய்சன். கையில கை காசை கொடுத்து ஏதோ இது வச்சுக்கிற மாதிரி, ஏதோ சொல்ல சேவினை வச்சுக்கிற மாதிரி, கணையை வச்சுக்கிற மாதிரி. Can you understand? Next, how you are going to spend it. Next, learn. வாசிங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தையாவது லேர்ன் பண்ணி அதை எப்படி பயன்படுத்துறது, அதுக்கு தொடர்புடைய அர்த்தம் என்ன, அதை வச்சு எப்படி சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்றது, எழுதுறது, பேசுறது, இப்படி தெரிஞ்சுக்காமலாம் தூங்காது. அடுத்த நாள் அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா வேஸ்ட். வேற ஏதாவது செஞ்சுட்டு பொழுத போக்கிட்டு வந்து இன்னைக்கு நல்லா சந்தோஷமா இருந்தப்ப நல்லபடியா பொழுது போச்சுன்னா அசிங்கம். அதை விட அசிங்கம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா நம்மள அறியாமலே ஒரு சில பேர் டிவியா இருப்போம், சும்மா திங்கிறதுக்கு தூங்குறதுக்கு இவ்வளவு பேர் நடமாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க மத்தியில. அப்படி நம்மள யாரும் இருக்க மாட்டோம். இருந்துச்சுன்னா லைட்டா நீங்களே மனசுல முடிவு பண்ணிக்கிட்டு வெளியே சொல்லாம அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு மாத்திருங்க. யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல மாத்திருங்க. ஏன்னா ஈஸியா பக்கத்துல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Next one, the difference. வாசிங்க வாசிங்க louder. Yes, they know more words than you. இன்னைக்கு ஒரு அரசியல்வாதி இல்லைன்னா ஒரு உங்களுடைய டீச்சர் இல்லைன்னா உங்களோட நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல உங்களுடைய சுப்பீரியர், உங்க பாஸ் இல்லைன்னா உங்களுடைய லெக்சரர், ஒரு பிரின்சிபல், இப்படி எல்லாத்துலயும் உங்களை விட பெரிய நிலையில இருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அவங்களுக்குமான வித்தியாசமே என்ன அப்படின்னா உங்களை விட அவர்களுக்கு அதிகமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த தெரியும். இது மட்டும்தான் டிஃபரன்ஸ். அப்ப வார்த்தைகளுடைய வேல்யூ புரியுதா உங்களுக்கு? உங்க முன்னால நான் நிக்கிறேன்னா உங்களோட கொஞ்சம் வார்த்தை கூட தெரியும். சிம்பிளா சொன்னேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா புரியலையா? இதுதான். இதுலயே கொஞ்சம் டிகிரி கூட 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 வந்து கலைஞர்னு ஒருத்தருக்கு முன்னால சிஎம் இருந்தார்ல, அவருக்கெல்லாம் மூலம் என்ன பொலிட்டிஷியன்ஸ்லாம் வேர்ட்ஸ், மியர் வேர்ட்ஸ். They are capable of altering and putting words, and they are capable of using words, manipulate words in any way. வார்த்தையை அழகா மாத்தி விட்டுக்கிட்டே வந்து 5 times அவர் சிஎம். இப்போ ஒரு ஜெனரல் நாலேஜ் கொஸ்டின். இப்போ வந்திருக்கவங்க யார் சிஎம்? ஜெயலலிதா. ஓகே, அவங்க எத்தனாவது முறையா சிஎம் இருக்காங்க? தேர்டா ஃபோர்த்தா? எல்லாரும் முட்டமா இருக்கு. ஃபோர்த். ஏன்னா இடையில ஒரு தடவை அவங்க 6 months இருந்து போயிட்டு வந்தாங்க. கோர்ட் கேஸ் ஊழல்னு போயிட்டு அந்த கணக்குல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பார்த்தா ஜிகே வந்து கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிடுறாங்க. ஃபோர்த் டேர்ம் அவங்க. ஆனா அந்த தேர்ட் டேர்ம் வந்து 6 months இருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு 3.5 years இருந்தாங்க. இது வந்து ஃபோர்த் டேர்ம். இவங்க எதுக்கு இங்க இருந்து அங்க போனோம்னா ஒரு ஜிகே இடையில வந்துடுச்சு. இவங்க எல்லாருக்குமே they are capable of using many words. That is why they are leader. மாத்தி மாத்தி பேசணும். ஒரு வெளியே சொல்லிடுறாங்க. அந்த அம்மா இதுவரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருந்தாங்க, இப்ப சிஎம் ஆன பிறகு ஒரு சேஞ்சுக்கு ஒரே ஒரு தோடு போட்டிருக்காங்க. இது செய்தி. இது வந்து எல்லா பத்திரிகையிலையும் செய்தி. இவங்களுக்கு வேலையே இல்லாம 20,000 30,000 சம்பளம் வாங்கி எல்லாரையும் பார்க்க விட்டு அந்த அம்மா தோடு போட்டுருக்குன்னு ஒரு செய்தி. உடனே அந்த அம்மாவும் ஒரு பேட்டி கொடுக்குது. உடனே இவங்க ரொம்ப வைக்கப்பட்டு கேள்வி கேட்கிறாங்க. வெக்கப்பட வேண்டியது அந்த அம்மா. இவங்க வைக்கப்பட்டு, மேடம் நீங்க தோடு போட்டுருக்கீங்க, என்ன குண்டா போட்டிருக்கேன் ஆப்டால் தோடு எத்தனை பேர் போட்டிருக்கீங்க, நம்மளை பார்த்து எவனா கேட்கறாங்க. அந்த அம்மா கேட்கறாங்க, நீங்க ஒரு தோடு போட்டிருக்கீங்க, என்ன விசேஷம்? என் தொண்டர்கள் என்னை வற்புறுத்தினார்கள், அப்படிங்க கஞ்சியா குடிக்கிறேன், வீட்டில் உட்காந்து அழுது நீங்க தோடு போட்டாதாம உண்டு. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம் நீங்க பாருங்க எப்படி எப்படி பேசுறாங்க. அடுத்த செகண்ட் அந்த அம்மா சொல்றேன், தொண்டர்கள் வற்புறுத்தினார்கள், நான் அதற்கும் மறுத்தேன். உச்சபட்சமாக அம்மா நீங்கள் தோடு போடவில்லை என்றால் தற்கொலை செய்து கொள்வோம் என்றார், தீக்குளிப்போம் என்றார். எப்படி தற்கொலை? உடனே அடுத்த அந்த அம்மா பில்டப் எப்படி பில்டப் அப்படின்னு சொல்லுது, என் தொண்டர்கள் சொன்னால் செய்வார்கள், அவர்கள் தீக்குளிக்க கூடாது என்று நான் இந்த தோட போட்டேன், குண்டே போட்டிருக்காங்க. இது ஒரு சும்மா ஒரு ரைட்டர் மீனிங். This is how they are becoming leaders. Okay, அதனால என்ன பண்ண போறோம்? They know more words than you.
we are going to learn a single word per day and we are going to improve our vocabulary. நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் டிக்ஷனரி நம்ம உங்ககிட்ட கொடுக்கக்கூடிய புக்லெட் உங்க கைக்கு வந்துடும், எல்லாரும் கைக்கு வந்துடும். அது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு, சின்னமா இருக்குன்னு நினைக்காம தயவு செய்து அட்டை படிச்சுட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. அட்ரஸ் இருக்கு, ஃபோன் நம்பர் இருக்கு. உங்களுடைய டவுட் என்னன்னாலும் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு வந்து எதுவும் ஃபீஸ்லாம் சார்ஜ் பண்ணாமையே எப்பனாலும் கிளாரிஃபை பண்றோம். நீங்க யூ ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ், அவ்வளவுதான். ஓகே, பாசிட்டிவ் growth. அடுத்தவங்க யாரையும் சப்ரஸ் பண்ண மாட்டோம். செல்ஃப் எப்படி சொல்றது, we will initiate many things, we can read many things. இப்போ இந்த ரெண்டு கேர்லும் அசர்ட்டிவ் கேட்டகரி. ஆனா ரொம்ப என்னன்னா உங்களுக்கு அக்ரெசிவும் இருப்பீங்க. அந்த அக்ரெசிவ் ஒன்னும் அக்ரெசிவா இருக்கணும், இல்லைன்னா பாசிவா இருக்கணும். பாசிவா இருந்தா தயக்கம் இருக்கும், அக்ரெசிவா இருந்தாலுமே இதே பாசிவ் குவாலிட்டி இன்டைரக்டா வெளிப்படுறது அக்ரெசிவ்னஸ். சொல்ற புரியுதா? ரெண்டு பேருமே பேச மாட்டோம். only assertive girls can do positive aspects. சொல்ற புரியுதா? We should appreciate these two girls. And another thing is, if they wish, the content that we are recording, that will be added or uploaded within our blog also. If needed, if அந்த பொண்ணுங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவா ஒரு மோட்டிவேஷன், ஸ்பார்க் அகாடமிஸ் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் எல்லாம் போட்டா அவங்களுடைய ஸ்பீச் கூட உள்ள வரும். இன்டர்நேஷனல் ஆடியன்ஸ் பார்க்கலாம். ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பேசுறதுனால மட்டும்தான் இது நடக்கும். அதை பார்த்து ஒரு 4 பேர் இருந்தாங்க. ஓகே, இப்ப ஆனா இன்னொரு இந்த காமர்ஸ் கோர்ஸ் வந்த பிறகு நிறைய பேர் இதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உள்ள ஜாயின் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் and in the presence of teacher be calm அப்படின்னு யாரும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. in the absence of teacher behave in the opposite manner. அப்ப be calm னா B E C A L M அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அப்படியா? அவ்வளவு கிடையாது. வெரி நைஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் by these two girls. இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒரு டாபிக் டிஸ்ப்ளே பண்றோம். டாபிக்கே வரிசையா பார்த்துக்கோங்க. ஒரு 4 பேர் ஏதாவது எந்த டாபிக் வரும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு முன்னாடி வாங்க. ஒரு டிஸ்கஷன் அப்படியே அதையும் ஷூட் பண்ணுவோம், மித்தவங்களும் பார்க்கட்டும். இட்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. we are learning, it's experience. we are learning and it is an experience. வாங்க, அப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ, அப்புறம் ஒரு ஃபீட்பேக் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். ஓகே, ஆக்சுவலா எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் முடியும்? இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு முடிக்கணும்? நீங்க போகணும் விரும்புற நேரத்தை சொல்லக்கூடாது. 4:30. குடிங்க. என்ன பெரிய டீசென்ட், அதை மட்டும் ட்ரிங்க்ஸ். அழகா இருப்பாரு, பணக்காரா இருப்பாரு, ஆனா ஒரு பெரிய குடிகார. ஆமா, ஓகே. அவனா அடுத்தது அவரை தேர்ந்தெடுப்பீங்க. தைரியமா சொல்லுங்க. ஓகே, நீ இனிமேல் ஒப்பீனியன் கேட்கணும். எதுக்கு கொடுக்கணும்? விவசாயத்திற்கா இல்லைன்னா ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி? விவசாயம் தமிழ் போயிட்டீங்க, ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இங்கிலீஷ்ல இருக்கீங்க. தமிழ் என்ன? தகவல் தொழில் நுட்பம். எஸ், அப்ப கிட்டத்தட்ட Good evening, friends. I can definitely say that the supreme love is only mother. A mother can devote more to a girl child than father or any others. To a certain extent, we will love the person of a father, but after our teenage, we can share all our sharings only to our mother than any other. Even though mother plays an important role in our teenage life, afterwards, whenever we go for others, it will give more importance than mother love. But even though father is also plays an important role in our career, because of whenever we born from the beginning of our life till we are going to another's house, father may give all valuable things, or even though love, affection, whatever it may be, they will give more importance. So father and mother both their love is supreme to all of us. I agree.
agree with the father and mother. Both are one and the same. Just I like to remind about the topic. The topic is the supreme love. I'm not going to blame on that the mother's love is not supreme or the father's love is supreme. But all the love are same. But what I feel is the friend's love is the supreme. Because even to mother, many say that we can share everything to mom. And in this teenage life, for many of the girls, mom may be friends. But we can't share everything with mom. Whatever we share also, they will not be able to understand our feelings. At our age, they may have crossed our age, but what I feel is we can't share everything. If we share also, they used to think in their age only. They can't transform to the age in which we are living now. And moreover, the world we live in now, it's very competitive. And in this situation, I feel only friends can understand our feelings, and they are the persons who won't feel jealous in our success and everything. Even the relation, father, mother, even the love between the father and mother and the children are changing nowadays in this world. If we hear many news in this world, see the mother is killing his own son and keeping in fridge for 2 days. We have heard many news like that. But so I feel that friends' love is never changeable, but it depends on the friends whom we choose. If we choose a good friend, really it's the supreme love in this world. Yes, I agree with all these three, that though mother's love, father's love and friend's love is important, but we are going to live with them only for few years. Being a girl, it is a true fact. More than minimum of 20 years and maximum of 25 years. But after that, only our life partner is everything for us. Whatever we are going to do, whatever there is anything, whatever we do in our life, we both have to decide. It is a very, the maximum part of our life is we are going to spend with our life partner. From our birth itself, our father is the one who loves us the most. But after teenage, as she said, our mothers become our friend. And in the school life and college life, we give more importance to our friends also. But after our school life and college life, in the school life we would have lots of our friends, but after coming to college, mostly yearly once we may meet them. And in college life, when we finished our college life, many of our friends may get married, or even we may get married. We cannot assure that we will surely meet in that. Okay, we can say that at any point of time there may be some coincidence or there may be some chance that we may meet, but anyhow, I can say that life partner is also of more importance in our life. Yes, I agree with her. She said a friend is an important supreme love. Both mother and I agree that both mother and father, even though a life partner, all have a blood relation, but friends, they are not have any blood relation. They don't want anything from us. They give their love and expected ours from that love only. They never expect anything from us. So friends are the very great, plays an important, very much important role in this supreme love. I agree with her. I agree with Komal's opinion, but I have some options that when we find any difficulties or fights with our life partners, we have to choose only our parents. We can tell only to our parents, then thus fathers and mothers are the only supreme love. What I feel is, the Komal said the life partner is the supreme love, but according to me, see, the mothers or parents may be good for some, they may be good for some, they may be bad. It depends on a God creation. But the same to the life partner. We can have only one life partner. We can't change. If the life partner is not good, we can't change. So, yeah, friends are not like that. So, friends are not like that. We may, see, as a human being, we may do wrong, we may be right. We can't be right at all situations. So, as a human being, no, if we choose a wrong friend at one point of time, then if we feel it is wrong, we can change. But we can't change a mother or a dad or a life partner like that. So, whatever may be the situation in we are living, I feel the supreme love is the friend's love. Friends
become more powerful than others. So friends are just not like that of mother. See, what I say is, possessiveness is a very good feeling in between a relationship. You are saying that two friends are so close, it is the best feeling in this world. See, mom and a child can be close only till 25 to 20 years as a girl. But after that also, two friends can be very possessive till the last. But being possessive is somewhat 50% wrong and 50% right according to my opinion. Because sometimes the possessiveness may create many problems around the people as, or sometimes it may be a positive situation. So, not all friends are very possessiveness. Only few of them are possessiveness, and that is also a cute feeling, and it's a sweet memory in between the friends. You told that life partner is once, we could not change them for any other else. I agree with that. But one thing, life partner is once. This is our fate. We are not choose anyone else. It's not in our hands. God's creation, you had this person as your life partner, he will be a servant. So, how to change himself, bad life partner as a good life partner, how to change himself is our supreme love. We love him to change their bad opinion or some other else, he is a drunk person or poor, he is whatever it may be. Our love will change him. The entire world is round along with the love. No one is live without love. So anyhow, how is our life partner is not in our hands. So if he become a unskilled person or a drunkard person, we have an ability, we have a love to change himself. Anyone is changed with the supreme love. Yes, I completely agree, Sindhubala. A life partner, why he is called as life partner? Because he is going to be with us throughout our life. And in each and every part of our life, we are going to support each other. Whether it may be a happiness or any sadness, whether any success or any failure, anything in our life, we are going to support each other. If any problem arises, there is an understanding between our life partners. That understanding we must have to maintain from the beginning itself. It is very necessary that in a married life, any one of them, they must understand, at least any one must be able to understand the other. Because at any problem, at any situation, there may be some problems between a husband and wife, and it is very casual and it is very normal. We cannot say that in a particular marriage life there can't be any problem, and if there is any small problem, it's that marriage life is, they are not happy in their marriage life. It is not at all like that. So, as we can, even she talked about the possessiveness in friends, that sometimes we can say, we will feel that yes, she is a good friend and like this and that. But what is the fact that what is within her, that we can't say that maybe openly she will be a good friend and she will be moving with us nicely. But what is inside her mind? It's time to conclude within 2. I agree with all these things. Without mother, father, friends, life partner, we won't live. So all our plays each and every role, each part of our life. Even though mother and father till our 20 or 25 ages, they may support us to live. After that, from the beginning till the end, our friends may come around with us. After that, a life partner is also play an important role in our life after 20 years. So I agree, all this, the supreme love is mother, father, friends and also life partner. All are having a supreme love. I also agree with Sindhubala. Without them, our life would not be complete. So all their loves are supreme in the world. Right from our birth, our parents' love makes us complete first. In our starting life, when we just start our life after our birth, our parents is everything for us. And after a particular age, that is from between 13 to 20, our friends are everything for us. But after 20 to 25, I can say that our life partner is everything for us.
According to my conclusion, what I say is a mother's love and father's love is important, and the life partner love is also important, but the supreme love is the friend's love. I'm first year students. Whether 12th முடிச்ச மாதிரி இப்படி பயந்து போய் உட்கார்ந்திருக்கேன் அப்படியே கேட்டேன். ஆனா the way you are exhibiting your talent and skills are amazing, really amazing. Let us give them a good applause. Very good, really amazing. Very nice. ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு. இது ஒரு பக்கம். As a teacher, as a moderator, நாங்க குரூப் டிஸ்கஷன் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ மார்க் போட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? அது ஒரு இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சைட் தே வில் பி செலக்டட். ஆனா உங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங் டிப்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதை வேணாம் சொல்லுவேன் நான். அதையும் நம்ம பேசிக்கலாம். இங்க என்னன்னா 4 பேர் நல்ல இங்கிலீஷ், எந்த பயமும் இல்லை. பக்கத்துல ஒரு 2 பேர் கேமரா வச்சிருக்காங்கன்ற கூட பயம் கூட இல்லை. தைரியமா ரொம்ப கான்பிடென்டா பேசுனாங்க. ஆனா என்ன ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பாயிண்ட்ல இருந்து ஒவ்வொருத்தவங்க டிஃபர் ஆகுறீங்க. டிஃபர் ஆகிறப்ப என்ன சொன்னா எஸ் ஐ டு அக்ரி, ஐ டு அக்ரி. டிஃபர் ஆகிறப்ப ஹவு கேன் யூ அக்ரி? 4 பேருமே தொடர்ந்து யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் என்னன்னா எஸ் ஐ அக்ரி வித் யூ, ஐ அக்ரி வித் யூ. when you start to speak you are disagreeing with them. எல்லா பேருமே கிட்டத்தட்ட சொல்லுங்க ஐ அக்ரி வித் யூ, ஐ அக்ரி வித் யூ ஆரம்பிச்சு you will be disagreeing. ஆனா நான் என்ன நினைக்கிறேன் disagree, I agree, agreeங்கறத தவிர if you are having some other counter points, alternative points means it's not like so கூட ஆரம்பிச்சோம்னா agree சொல்லினா ஆரம்பிக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அப்ப மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது. எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்லிட்டா வந்தீங்க. அதை தவிர அது நெகட்டிவ் பாயிண்ட் கிடையாது, திருத்திக்கலாம். ஒரு லேர்னிங் பாயிண்ட் ரொம்ப பாசிட்டிவா இருந்தது. அப்புறம் லைட்டர் வெயின்க்கு சொல்றதா இருந்தா அவங்க சிந்து பாலக் சொன்ன மாதிரி இந்த ourselves getting a life partner is not in our hands ன்னு வருத்தப்பட்டு சொன்னாங்க. Ourselves getting a life partner is not in our hands, that means it is in our legs. Another girl, this girl Anita, I think so. Anita told a point. There is no other way. We cannot change our life partner, but we can. Then how many times you can change your friends? Day by day, can you change your friends? Morning or friend do, after Madhyana or friend do. It is possible. So this is for lighter vein. Otherwise, very good, excellent group discussion. Recording this is even the recording that we showed in the morning, that was shot at the Spark Academy. அதை விட இது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா இருந்துச்சு. வெரி வெரி நைஸ். ஏன்னா இப்போ எங்களுக்குலாம் உங்க காலேஜ் மாதிரி இருந்து எங்களுக்கு இப்படி டீச்சர்ஸ் வந்திருந்தா இன்னும் நிறைய பண்ணிருக்கேன். ஃபைன், வெரி வெரி ஃபைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அப்கோர்ஸ் யுவர் டீச்சர்ஸ் மிஸ்ட். அவங்க வீடியோவில் பார்த்தா தான் உண்டு. வெரி வெரி நைஸ், வெரி குட். சரி.